السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجلہ چینل اور ہم لائے ہیں آپ کی خدمت میں ایک خصوصی رپورٹ۔ ہماری رپورٹ ہے بلوچستان کے حوالے سے، جہاں بھارتی مداخلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے، چاہے وہ کلبھوشن یادو کا کیس ہو یا پھر بلوچ دہشت گردوں کو پناہ یا معاونت فراہم کرنا ہو۔ بھارتی صحافی اونیش پلیوال، جو کہ ڈپلومیسی اور پبلک پالیسی کے لیکچرار بھی ہیں اور اس وقت یونیورسٹی آف لندن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سن 1970 کی دہائی کے دوران جونیئر سطح کے ہندوستانی انٹیلیجنس افسران بلوچستان میں کارروائیوں میں سرگرم عمل تھے۔ ان افسران نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ہم نے 1970 کے عشرے کے دوران بلوچوں کو پیسے سے لے کر بندوق تک سب کچھ دیا۔ یہ دعوے انہوں نے اپنی کتاب میں کیے ہیں۔ پلیوال نے مزید بتایا کہ پاکستان اور ہندوستان کی طرح عراق اور ایران بھی تلخ خریف تھے اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور ایران نے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے تھے۔ اسی طرح ہندوستان اور عراق کے درمیان بھی اسی طرح کے تعلقات استوار ہوئے تھے۔ ایران اور پاکستان دونوں طرف سے بلوچ باغیوں کو مسلح کرنا عراق اور ہندوستان دونوں کے مفاد میں تھا۔ پشتون زلمے جیسے عسکریت پسند گروپ جو بلوچوں اور پشتون عسکریت پسندوں سے بنے ہوئے تھے، کابل کے ساتھ ہی افغانستان میں ہندوستان اور عراقی مشن سے براہ راست رابطے میں تھے۔ پشتون زلمے پاکستان میں سلسلہ وار بم دھماکوں اور باغیوں کی دیگر سرگرمیوں کا ذمہ دار تھا۔ اس کے نتیجے میں ایران اور ہندوستان کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ سن 1975 میں ہندوستانی سفارتکار رام ڈی سیتھا رام نارائن نے تہران میں ہندوستانی سفیر کو ایک خفیہ خط بھیجا۔ خط میں مسٹر ساٹھے نے دعویٰ کیا کہ یہ کچھ دن پہلے ہوگا جب ایرانی شدت سے کشمیر پر پاکستانیوں کی پشت پناہی کریں گے۔ ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس معاملے میں کسی بھی فریب میں مبتلا ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایرانی یقیناً پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پلیوال مزید بتاتے ہیں کہ چونکہ محور بلوچستان ہی تھا، اسی لیے ہندوستان نے افغانستان کو ساتھ ملا کر پورا کھیل کھیلا۔ اسی سلسلے میں افغان انٹیلیجنس کے سربراہ امراللہ صالح اور ہندوستانی سفارتکار میان کوٹ کیلا رات نارائن نے بلوچ عسکریت پسندوں کے ساتھ گہرے قریبی تعلقات استوار کیے۔ پلیوال کے مطابق اگر ہندوستان کی خفیہ ایجنسیاں بلوچ مزاحمت کاروں کی براہ راست حمایت سے انکار کرتیں تو اس کا بھی امکان تھا کہ وہ اتنا زیادہ عرصہ متحرک نہ رہ سکتے۔ اتول کھیر، جنہوں نے مستقل بنیادوں پر ان واقعات کا مشاہدہ کیا ہے، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہندوستان کے بلوچ عسکریت پسندوں سے رابطے ہیں۔ بھارت نے اکبر بگٹی کے ساتھ ساتھ بلوچ رہنماؤں کے بیٹوں اور پوتوں کو بھی تحفظ دیا تھا۔ تاہم کھیرے کا دعویٰ ہے کہ بھارت نے جب اکبر بگٹی کی مدد نہیں کی تھی جب وہ پاکستان فوج کے ساتھ لڑائی کے دوران مارے گئے تھے۔ جنوری 2009 میں بلوچ عسکریت پسندوں نے پاکستان کے خلاف اپنے حملے جاری رکھے تھے۔ پاکستان اور برطانیہ دونوں کا خیال تھا کہ بھارت بلوچ عسکریت پسندوں کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ بھارت نے نہ صرف غریب بلوچوں کو پیسے کا لالچ دے کر ورگلایا بلکہ کلبھوشن یادو کی صورت میں مستقل ایجنٹ بھی تعینات کر رکھے تھے۔ یہی ایجنٹ بلوچ طالب علموں کا ذہن واش کرتے تھے بلکہ انہیں عسکری کارروائیوں کے لیے معاونت فی فراہم کرتے تھے۔ اسی سلسلہ میں پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی ادارے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کے طالب علم اور انسانی حقوق کے سرگرم طالب علم اور طلبہ سیاست میں متحرک نوجوان شہداد بلوچ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کے اعلامیے کے مطابق شہداد بلوچ اور احسان بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ کلات اور خاران کے درمیانی علاقے میں یہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ شہداد بلوچ ولد ممتاز کا تعلق بلوچستان کے علاقے تربت سے تھا۔ انہوں نے بنیادی تعلیم عطا شاد ڈگری کالج سے حاصل کی تھی اور اس کے بعد سن 2012 میں کیچ گرامر اسکول تربت میں ٹیچنگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور حال ہی میں ایم فل کی ڈگری کے لیے شعبہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز میں داخلہ لیا تھا۔ ان کے ساتھ ہلاک ہونے والے احسان بلوچ اسی یونیورسٹی کے شعبہ جینڈر اسٹڈیز کے طالب علم تھے۔ اسلام آباد میں بھی انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو جاری رکھا ہوا تھا۔ ذہن میں مارکسیسی فارمولا اور سر پر چی گویرا کیپ اور جسم پر روایتی بلوچی لباس، یہ ان کی پہچان تھی۔ وہ اپنی بلوچ شناخت اور بلوچستان کے مسائل پر کھل کر بولتے تھے۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ پچھلے دنوں یونیورسٹی میں طلبہ تصادم میں وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔
सोशल मीडिया पर वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी बलोच तलबा के हकूक और सहूलियात के लिए सरगर्म थे। जब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तालिबात के साथ मुबैना तौर पर हरासगी का मामला पेश आया तो वो जुलूस लेकर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुंचे थे। ये इत्तला शहदात बलोच के दोस्तों और उसातिज़ा दोनों के लिए बाइस हैरानगी थी कि कैसे CSP अफसर बनने का ख्वाहिशमंद ये नौजवान अस्करियत पसंदी के साये में चला गया था। बलूचिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का ये भी इल्ज़ाम रहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की एमा पर अस्करियत पसंद तंजीमें कार्रवाइयाँ करती हैं और लोगों को वरगलाने की कोशिश करती हैं। कुलभूषण यादव जैसे एजेंट इन्हीं कार्रवाइयों के पस मंज़र में रहते हैं। कालदम बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा था कि शहदात और एहसान बलोच गुज़िश्ता 1 साल से उनके साथ वाबस्ता थे, लेकिन उनके करीबी साथी इससे लाइल्म रहे। शहदात को अपनी और दूसरों की तालीम की परेशानी रहती थी। वो हमेशा तालीम का प्रचार करते थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं रहे। लेकिन मेरे लिए वो सबसे पहले एक तालीम दान था जो बहुत कुछ कर सकता था। उनकी पसंदीदा किताब द प्रिजन नोटबुक, एक और दोस्त बताते हैं कि मार्क्सी मुफक्कर ग्रामची की किताबों में से वो थी जो उन्हें बहुत पसंद थी। वो मार्क्सिज्म में कौमी सवाल पर बहुत ज़्यादा बहस करते थे और समझते थे कि इस ओहद में कौमी सवाल बुनियादी है और अहम है, इस पर दो राय नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से शहदात उन मार्क्सिस्टों से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखते थे जो मार्क्सिज्म पर किसी भी किस्म के सवाल से इनकारी थे। शोबा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में शहदात बलोच की एक उस्ताद ने फेसबुक पर एक तफसीली नोट लिखा है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि गुज़िश्ता कई बरसों से रियासत ने नरम दिल और हसास नौजवान लड़के लड़कियों का ख्याल रखना छोड़ दिया है जो बदकिस्मती से खुशगवार माहौल में पैदा नहीं हुए। बजाय उनकी तकलीफ़ों का मुदावा करने के रियासत ने उसको दूसरे अंदाज में देखना शुरू कर दिया है। जब ये नौजवान दीवार से सर मार कर तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं तो रियासत उसको गुनाह के तौर पर देखती है और उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाता है। एक ज़हीन नौजवान अगर BLA की तरफ चला जाता है ये जानने के बावजूद कि रियासत के पास जो इख्तियार हैं उससे जीतना मुमकिन नहीं, हम सब ने जो मरकजी धारे का हिस्सा हैं इसे फेल कर दिया। हम उसके लिए गुंजाइश पैदा करने में नाकाम रहे। हम उसको ये भी यकीन दहानी कराने में नाकाम रहे कि इस मुल्क में बतौर बलोच उसकी पुरवकार ज़िंदगी है। शहदात बलोच की हलाकत के बाद एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा जिसमें वो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हामिद मीर के प्रोग्राम में सन 2018 में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी प्रोग्राम के सरबराह एहसन इकबाल से सवाल कर रहे हैं कि रेकोडेक भी था, सेंदक भी था और सुई गैस भी निकली, लेकिन ये सारे मंसूबे बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं कर पाए, तो फिर CPAC किस तरह हमारा मुस्तकबिल तब्दील कर सकता है। दूसरा, जो भी हुकूमत आती है वो देने की बजाय कुछ न कुछ ले जाती है और कुछ हमें मिल भी सकता है CPAC के ज़रिए कि नहीं। एहसन इकबाल इस नौजवान के सवाल पर हामिद मीर को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि इस नौजवान ने जो बात की है वो एक तल्ख हकीकत है। माजी में इसको नज़रअंदाज करके बहुत ज़्यादती की गई। वज़ीर-ए-आज़म का एक विजन है कि इन तमाम सियासी शिकायत का अज़ाला तरक्की के साथ करना चाहिए। पाकिस्तानी सूबा बलूचिस्तान में इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह के तनाज़ात सामने आते रहे हैं। अलहदगी पसंदों की जानिब से हुकूमत के तमाम बड़े और अहम तनसीबात पर हमले किए गए, जिनमें एक फ़ौजी कंटोनमेंट भी शामिल है जो कोयटा शहर में वाक़या है। बागियों ने इस कंटोनमेंट पर हमला किया जिसमें आला फ़ौजी अफसरान भी जहाँ बहक हुए थे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में कुछ बैरूनी क़ुव्वतें मुदाखलत करके दहशत गर्दी कर रही हैं और पाकिस्तानी बैरूनी मुदाखलत को रोकने के लिए इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा ले जाएगा। दूसरी जानिब बलोच अलहदगी पसंदों का ये मौक़िफ़ है कि मरकज़ी या वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को तवज्जो नहीं दे रही। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कुदरती वसाइल फराहम करने वाला खित्ता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा पसमानदगी और गुर्बत का शिकार है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी को पाकिस्तान और बरतानिया दोनों ने एक दहशतगर्द कालदम तंजीम करार दिया है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी ने कई दहशतगर्दाना हमले किए हैं जिनमें बहुत बड़ी तादाद में निहत्थे शहरी मारे गए हैं। इसी तरह के दीगर कालदम तंजीमों में लश्कर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट शामिल हैं, जिनको कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस पाया गया है, जिनमें पाकिस्तानी फ़ौजी, पुलिस और बेगुनाह शहरी हलाक हो चुके हैं। भटके हुए बलोचों की जिम्मेदारी इंडिया पर डालकर हमें भी आराम से नहीं बैठना चाहिए, बल्कि रियासत भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है। इसे रियासत की ही नाकामी समझनी चाहिए कि कैसे ज़हीन नौजवान इन दुश्मन की गुलाम गर्दिशों का शिकार हो जाते हैं। ये सब हमारे लिए एक सवालिया निशान है। ये थी हमारी खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mujalla news.com और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।